My sincere salutation to our holy trio, Sri Sri Thakur, Sri Ramakrishna Dev, Srima Sharada Devi, and Shamiji Maharaj. The program will start with Vedic chanting by Pritili Modak. Please start. ॐ चण्डेश्वर्यै च विद्महे काममालिन्यै धीमहि तन्नो चण्डी प्रचोदयात्। ॐ जातवेदसे सुरवामसो ममराति यतो निदहति वेदः स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुर्ननावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृहाणोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां कृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् स्वधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नौषिकमेड्यो अध्वरेषु शनाच्च होतानव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुशञ्चरेम नागस्य पृष्ठमविसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, Pritili. Today is an auspicious day, Mahalaya. On behalf of Modoktrainer Academy, I offer my humble pranam to revered Maharaj, Swami Vimakshananda ji, and all the devotees present here. Maharaj is an Adhyaksha of Yelagiri Math, Ramakrishna Math. So I just request Maharaj to start his deliberation. Maharaj, please. Pranam Maharaj. মহারাজ আপনার আপনি প্লিজ নিজের Please unmute. করুন। Thank you, Rali. As usual, in my talks, I start with Guru Pranam. This sloka is known to everyone. So, mone mone, tumrao ota chanting korte paro. Om Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Harihi Om Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Once again, I am very happy to participate in Modak Academy meeting. Just now, আমরা সবাই শুনলাম পৃথিবীর বায়ু আওয়াজে খুব সুন্দর দুর্গা সূক্তমটা চ্যান্টিং হয়েছে। শ্রী শ্রী দুর্গা সূক্তম বলা হতো শুধু দুর্গাপুজোর সময়
যে পূজারীরা যে এসে পুজো করে যান তারা একবার চ্যান্টিং করে, ওখানে ওটা সীমিত ছিল। কিন্তু আজকাল দেখছি প্রতি ঘরে ঘরে আমরা নিজে থেকে ওটা চ্যান্টিং করতে পারছি। এটা কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বিরাট একটা অবদান। এই বাঙালি সমাজকে এই সংস্কৃত বৈদিক লোর, বেদ থেকে উপনিষদ থেকে ওই চ্যান্টিং শেখানো এটা শুরু হলো। সেটা অনেক সেক্টরে আমরা চ্যান্টিংটা করি বলে অনেক লোকেরা জানতে পারছে, আর ধীরে ধীরে এই চ্যান্টিং এর উপরে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। সেটাতে আমি হ্যাপি দিস লিটল গার্ল, হাউ নাইসলি শি চ্যান্টেড, and as if I am hearing a girl from the south who is chanting this. So thank you, congratulations to you for a beautiful chanting. Yes, তো আজকে আমরা সবাই একত্র হয়ে গেছি একটু কিছুক্ষণ আমরা এই মহালয়া সম্বন্ধে আলোচনা করব। So what is মহালয়া? এই মহালয়া সম্বন্ধে অনেক লোকের কিছু কিছু ধারণা থাকে, সেটা ওটা ঠিক নেই বলবো না, ওটা কিন্তু আংশিকভাবে আমাদের ধারণাটা রয়েছে। তা যেমন আজকে একজন এসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম আজকে তো মহালয়া, মানেটা কি? তখন উনি একটু তাচ্ছিল্যভাবে বললেন ওটা কি কিছু না, শুধু তর্পণ করা, এরকম করে ছেড়ে দেবে। তখন দেখলাম এরকমই একটা আংশিকভাবে আমরা মহালয়া সম্বন্ধে জানি, কিন্তু মহালয়া শুধু অতটুকু, আর তার মধ্যে আরো কিছু আছে, এটা সম্বন্ধে আমরা আজকে দেখব। ঠিক আছে, তো এই শব্দটা প্রথমে আমরা দেখি, এই মহালয়া এই শব্দটা কিভাবে এসেছে। এটা সংস্কৃত শব্দ, সবাই আমরা জানি, কিন্তু এটা দুটো শব্দ সন্ধি করে মহালয়া এসেছে। তো কি কি শব্দ দুটো? এটা হচ্ছে মহা আলয়া, এটা মহা প্লাস আলয়া, যেখানে আ প্লাস আ ইজ ইকুয়াল টু আ, সেটা গ্রামারে আমরা পড়েছি। তো মহা প্লাস আলয়া, এটা হচ্ছে মহালয়া। তারপরে মহালয়া বলেছে, ইয়াটা ও লাস্ট অক্ষরটা মহালয় বলা হয় না কেন, মহালয়া বলা হচ্ছে কেন? ওটাই সংস্কৃতের একটা একটা ইউনিক নেচার অফ ফর্মিং দ্য ওয়ার্ডস অ্যাকর্ডিং টু দ্য জেন্ডার, বিকজ ইট ইজ তিথি। তিথি হচ্ছে ইট ইজ এ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সেই জন্য মহালয়া বলা হয়, মহালয়া তিথি এটা বলা হয়। যদি তিথিটা আমরা বাদ একটা জায়গার নাম যদি ধরে রাখো, তখন কি হবে? এটা মহালয় হবে। এটা হচ্ছে মহা আলয়, এটা হচ্ছে মহালয়া বলা হয়। এটা এটা কিন্তু এটা ওয়ান অফ দ্য মিনিংস। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাভারতে একটা মহালয় শব্দটা আছে, সেটা খুঁজে বার করলে ওখানে মহালয়ের আজকাল যে আমরা মহালয় তিথিতে যা যা করি সেটার সম্বন্ধে কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা হচ্ছে মহালয় বলে একটা স্থান, একটা তীর্থস্থান। এখনো আমাদের রিসার্চে ওটা বার করা হয়নি সেই মহালয় তীর্থস্থান কোন জায়গায় আছে। যেমন বারাণসী বললে আমরা সবাই বুঝি ওই তীর্থস্থান কোথায় আছে। আজকে দিনে আমরা বলতে পারি কাঞ্চিপুরম কোথায় আছে, ঠিক ম্যাপে আমরা এক্স্যাক্টলি পিন পয়েন্ট করতে পারি। কিন্তু ওই রকম মহালয় বলে একটা স্থান কোথায় আছে কিংবা কোন জায়গা থেকে সেই দিনে মহালয় বলে ডাকতো আমরা জানি না, সেটা অজানায় রয়ে গেল। ঠিক আছে, সেটা সাম পিপল intellectuals will do research and then they will find out later. Okay, কিন্তু স্থান যদি হয় তখন মহালয়া বলা যাবে না, মহালয় বলতে হবে। আরেকটা মিনিং যেটা হচ্ছে যে আলয় সম্বন্ধে যেটা আমরা ভাবলাম, এই যে মহালয়া বলা হয় না, এই যে আলয়টাই একটা খুব ভালো শব্দ। ওটা যেখানে একসঙ্গে গিয়ে থাকা, সেটা হচ্ছে আলয়। যেমন আমি একটা ঘরের মধ্যে অনেকগুলি বই নিয়ে আসি, ঘরের সব বইটা দিয়ে ভরে দিচ্ছি, তো সেটা আমি কি বলবো ইংলিশে? লাইব্রেরি বলবো। সেটাই আমরা সংস্কৃতে চলতে যদি বলতে হয় পুস্তকালয়।
পুস্তকালয় মানে যেখানে পুস্তক তার মানে বইগুলি এক জায়গাতে পড়ে আছে, এক জায়গাতে রয়েছে। সেরকম মানুষরাও তো একটা জায়গাতে রইতে পারে, সেরকম থাকতে পারে। সে তীর্থস্থানের নাম হচ্ছে মহালয়, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে তিথিটাই মহালয়া হয়, এটা আলয় মানে রিফিউজ নেওয়া, একটা জায়গাতে আমরা একসঙ্গে বসে থাকা, এটা হচ্ছে মহালয়। তো সেই রকম একটা মিনিং আছে। সেকেন্ড মিনিং হচ্ছে মহালয়। সেই দুটি শব্দটাও এক করলে মহালয় শব্দটা পাওয়া যায়। মহালয় তার মানে এটা ছোট ছোট লয় আমরা রোজই আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা কিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাত্রিতে আমরা যখন ঘুমোতে যাচ্ছি তখন একটা লয় হয়, আমাদের মনের লয়টা হয়। কোথায় হয় আমরা কেউ জানি না, বুঝতে পারি না। সেই সময় যখন ঘুমটা আসে, আমাদের চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ঘুমটা এসে যায়। তখন পাশে কে আছে, কিংবা লাইট জ্বলছে কিনা, কিংবা রেডিও বাজছে কিনা, কিংবা টেলিভিশন চলছে কিনা, কিছুই আমরা জানতে পারি না। তখন মনটা কি হয়, লয় হয়ে যায় বলা হয়, মনটা লয় হয়ে যায়। সেটা এটা হচ্ছে ডেইলি নিত্য লয়, ডেইলি হচ্ছে এটা। কিন্তু একদিন সমস্ত প্রাণীদের, সমস্ত জীবজন্তুদের, এই সমস্ত প্রপঞ্চের একটা লয় যেখানে হবে, সেটা হচ্ছে মহালয়। সেটা বিরাট একটা লয়। সেখানে সমস্ত এই যে সমষ্টির দিকে দেখে এই পুরো জগৎটাই লয় হয়ে যাবে। সেই অর্থটাও মহালয় এই শব্দ মধ্যে আছে। কিন্তু আজকে আমরা মহালয় মানে মহালয়া মানে আমরা যেটা ভালো করে বুঝি, সেটা আজকে এই যে দুর্গা সপ্তশতী কিংবা শ্রী শ্রী চণ্ডী আমাকে বই থেকে আমরা পাঠ করি ভোরবেলা। আমরা বেঙ্গলে এটা খুব প্রসিদ্ধ, এই যে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ যে তার যে চ্যান্টিংটা রেডিওতে সবসময় করে 4:30টার সময় এরকম করে দেয়, তো সেটা আমরা সবাই অন করে সেটা শুনি। আমি খুব ছোটবেলাতে, মানে আমার বয়সটা যখন 500 হয়নি, সেই সময় আমি কলকাতায় ছিলাম। তো আমার বাবার বাড়ি ওখানে ছিল, ওখানে থাকতাম। তো সেখানে আশেপাশে সত্য বাঙালিরা তখন 4:30টার সময় এই মহালয়া দিনে এই বীরেন্দ্র কৃষ্ণের যে চ্যান্টিংটা রেডিওতে আসতো। তখন থেকে আমি শুনেছি ওটা, আমি দেখতাম কিভাবে এটা চ্যান্টিং করে। এটাই, আর কিছু তো বুঝি না সেই বয়সে, কিন্তু চ্যান্টিংটা খুব সুন্দর লাগতো। আর মাঝে মাঝে ওই চ্যান্টিং এর যে প্রণালী ওটা চেঞ্জ হয়ে যায়, খুব সুন্দরভাবে চ্যান্টিং হতে 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 তারপরে কোথাও যেন যুদ্ধ হচ্ছে সেই রকম চ্যান্টিংটা, সেই ধরনের একটা এসে যাবে। তখন আমি জিজ্ঞেস করতো মাকে, এটা কি হলো? তখন বলে, না না, ওই যে চ্যান্টিং এর মধ্যে কোনো কোনো জায়গাতে মা এসেছেন এবং মা দুর্গা রূপে উনি সংহার করছেন আসুরের। তখন ওনার আওয়াজটা খুব, এটা আমরা এখনো দেখি ক্রিকেট কমেন্ট্রি বলে আমরা যদি শুনলে, যখন এক্স্যাক্টলি যখন সিক্সার হবে, তখন যে দিদি বলছেন তার গলাটা সুরটা ভীষণ উঁচু স্তরে চলে যায়। তো এরকম আমরা দেখছি। তো যে এক্সাইটমেন্ট ইট ইস ডিউ টু দ্যাট। সো দেবী দুর্গা আসুরকে যে বধ করছে, দ্যাট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং মুভমেন্ট। তখন কেউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কিংবা শুনতে পারতেন। তো সেই রকম এই যে মহালয়া মানে শুধু এই যে শ্রী শ্রী চণ্ডী শোনা, এরকম হয়ে যায়। কিন্তু তা তো নেই। এই মহালয়ের দিনের যে সিগনিফিকেন্সটা আমরা দেখতে পাই, এটা আমাদের যে টাইম গণনা, যেটা আমাদের ভারতীয়দের যে টাইম গণনা অনেক আগে থেকে আছে। যেমন একটা মিনিটে 60 সেকেন্ড আছে, এটা আমরা সবাই জানি। কিভাবে জানি? ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তুমি গেলেও ওটাই আছে, 1 মিনিট মানে ওটা 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিটস, ওটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডেও আছে, আমাদের ভারতীয়দের আছে। তারপরে ইন এ উইক দেয়ার আর 7 days, ওরাও ওটাই মানে, আমরা ওটাই মানছি। তারপরে ইন এ ইয়ার দেয়ার আর 12 months. In Western world, a few centuries back, there were only 10 months, mind you. 10 months হওয়াতে খুব মুশকিল পড়লো ওরা, যেহেতু ওরা এই যে সোলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ওটা ঠিক করতে পারছে না ডেটটা।
তখন ওরা বুঝলো না না, শুধু লুনার ক্যালেন্ডার দিয়ে ডেট হয় না, সোলারটাও নিতে হবে বলে ওটা নিয়ে তারপরে 12 মাস এটা করবে। এখন অনেক আগে, আমি বলছি ওয়েস্টার্নরা এই যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার আসার আগে থেকে আমাদের পুরাণে, আমাদের শাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে এই বছরে 12 মাস এটা অনেক আগে ঠিক রাখা আছে। তুমি দেখবে 5 বছরের যে নাম, 5 বছরের যে মাস যেটা আছে 5 to 12 months, তার মানে 60 months। এই 60 মান্থসের একটা রোটেশন চলে আসছে আমাদের পঞ্জিকাতে। এই 60 মান্থসের প্রত্যেক মাসের একটা নাম আছে। যেমন আমরা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এরকম বলি না, ওই রকম এই যে 50 টাইমসের সাইকেল যেটা হয়, এটা একটা নাম আলাদা আছে। এখন আমাদের দেশের আগেকার ঋষিরা যেভাবে টাইমের যে গণনা করেছে, ওটা দেখলে না অবাক লাগে, কিভাবে এত টাইমটা এত বিস্তারিত করতে পারছে, সেরকম এত সাটলও আনতে পারছে। দুটি সাইডেও আমাদের টাইমটা, we are very well versed in timing, that understanding of the time. সেই জন্য ওরা একটা করেছিল, বছরকে 12 মাস করলো ঠিক আছে, 365 ডেজ করলো ঠিক আছে, কিন্তু আর একরকম বছরকে ওরা ভাগ করলো, দুটি ভাগ করলো, 6 মান্থ একটা ভাগ, আরেকটা 6 মান্থ আরেকটা ভাগ। এটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ক্যালেন্ডারে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তুমি গিয়ে দেখো গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে একটা বছর কিভাবে ভাগ করা হয়, শুধু মান্থস দিয়ে ভাগ করা হয়, তারপরে সেই মান্থসটা ডেজ হিসাবে ভাগ করা হয়, তারপরে ডেজ আওয়ার্স হিসাবে, আওয়ার্স মিনিটস হিসাবে, মিনিটস থেকে সেকেন্ড। এটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এতটা জানলে আমাদের যথেষ্ট। তারপর ন্যানো সেকেন্ড বলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে। সো সেকেন্ড টু ইয়ার we have done, but have you seen in Gregorian calendar that a year is divided into 2 parts? সেটা কিন্তু ওরা করে নেই, because they are not aware of the much more intricate things that we understand spiritually. এটার জন্যই ওরা জানতে পারেনি। তো আমাদের ঋষিরা কিভাবে বছরকে দুভাগ করলো, তো ওরা ডাকলো একটা যে দুভাগ হলো যে বছরটি, তার মানে 6 মাস 6 মাস। এই 6 মাসের একটা পর্ব বলে যদি ধরা হয়, তার একটা নাম দিল উত্তরায়ণম। আরেকটি 6 মাসের নামটা দিল দক্ষিণায়নম। তো এই যে উত্তরায়ণম, দক্ষিণায়নম, ইচ কন্টেইনস 6 মাস 6 মাস। যেমন উত্তরায়ণটাতে কোন কোন মাস আসবে, তখন এটা কোশ্চেন ন্যাচুরালি আছে। তো উত্তরায়ণের মধ্যে মাঘ মাস থেকে আষাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ণ। যারা বেঙ্গলে থাকে আর বাংলা জানে, তারা সমস্ত বাংলা মাসগুলি নাম জানে, তাই না? তারা শ্রাবণ থেকে শুরু করলে প্রত্যেক মাসের নামটা বুঝতে পারে। ওরা যখন আমার সঙ্গে বকরা কথা বলেন, তখন ওরা ভাদ্র মাস এরকম বলে, তখন আমি মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাই, কারণ ভাদ্র মাস মানে ইংলিশে কোন মাস হবে, ওটা করসপন্ডিং কি মাস হবে, তাহলে আমি মাঝে মাঝে একটু নিজে ভেবে একটু ঠিক করতে হয়। যেহেতু বাংলাতে প্রচলন আছে এখনো, এই যে মাসের নাম প্রচলন আছে, কিন্তু আমাদের তামিলে এখানে এলে আমরা সব ইংলিশ মাত্রাই নিয়ে নিচ্ছি। আমাদের অরিজিনাল ভার্নাকুলার যে মাসের নাম আছে, সেটা প্রায় ওটা লুপ্ত হয়ে গেছে, কেউ বলেই না, ওটা শুধু লেখার সময় থাকে। এখন মাঘ মাস থেকে আষাঢ় পর্যন্ত এই যে 6 মাসটা উত্তরায়ণ বলা হয়। ঠিক সেই রকমই তারপরে আষাঢ়ের পরে কি আসে, শ্রাবণ মাস আসে। তো শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত দক্ষিণায়ন বলে। এই যে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন বলে দুভাগ আমাদের ঋষিরা ঠিক করলো, একটা বছরকে দুভাগ করলো, সেটা কিন্তু ইন ওয়েস্টার্ন অ্যাস্ট্রোলজি ইট ইজ নট দেয়ার। তার মানে আমরা যেটা করেছি, we have gone much one step higher than their calculations. এটা we must understand, and that is why we are getting একটু আশ্চর্য হয়ে যায় কিভাবে এত আদিকালে এটা দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ এখন আছে, এখন আমরা করেছি বলে তা নেই।
উনি মহাভারত সময়ের আগে থেকে ওটা আছে। ওটা একটা ছোট্ট একটা ঘটনা বলে, একটা মহাভারতের যে যুদ্ধ যখন হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন দিস ইজ দ্য রাইট টাইম, তুমি ভীষ্ম পিতামহকে এখন রথ থেকে বার করো। তো অর্জুন সেটাই করলো। বললে উনি রথ থেকে বার করে এসেছেন, এখন উনি পড়বেন। ওই যে অর্জুন যেটা ফাটালো যে বাণ, সেই বাণগুলি ওনাকে প্রত্যেক জায়গাতে গিয়ে বসে আছে। তো উনি এখন রথটাকে পড়বেন নিচে। তো ওখানে উনি কি ওনার কোনো বেড হবে না? সেটাই কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছেন অর্জুনকে, তোমার পিতামহ উনি পড়ে যাচ্ছেন, ওনার জন্য একটা বেড করবে না? সঙ্গে সঙ্গে উনি বাণ দিয়ে একটা বেড তৈরি করবে, তারপরে সেটার উপরে উনি পড়ে আছেন। কিন্তু উনি তো ইচ্ছা মৃত্যু বর পেয়েছেন উনি, তো উনি তখনই উনি যদি চান উনি শরীরটা ছাড়তে পারতেন, কিন্তু উনি ছাড়লেন না। তখন সবাই জিজ্ঞেস করছে, কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি জন্য এটা ওয়েট করছেন? কার জন্য আপনি বসে আছেন এরকম কষ্ট করে? এই শরীরটা এই যে বাণের উপরে রাখাটা, এটা কি ইজি? এটা আপনি করছেন কেন? তখন ভীষ্ম পিতামহ তাকে উত্তর দিচ্ছে, দেখো আমি যে পড়ে গেলাম সেটা তো দক্ষিণায়নের সময়, এখন এই শ্রাবণ এলেই আবার মাঘ মাস এলেই এখন উত্তরায়ণ শুরু হবে, আমি সেটার জন্যই ওয়েট করছি। উত্তরায়ণ এসে গেলে আমার শরীরটা ছাড়বো। তার মানে দেখো এই যে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ বিষয়টা খুব সাধারণভাবে নিতে নেই, ওটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রচলিত কথাও আছে। মানে উত্তরায়ণের সময় যে যে জীবরা তার শরীরটা ছাড়বে তারা একটা অলৌকিক একটা জ্যোতিপূর্ণ একটা লোক দিয়ে ওরা উপরে যাবে, অন্য অন্য লোকের কাছে যাবে। লোকের মানে মানুষটা করছে না, লোককে যাবে। ওই রকমই যারা যারা দক্ষিণায়ন সময় যারা যারা শরীরটা ছাড়বে তাদের জীবটা, তাদের আত্মাটা কোথায় যায়? সেই আত্মাটা যায় দক্ষিণায়নে একটা খুবই অন্ধকারময় একটা রাস্তাতে ওরা যাবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রটা বলে। কোন শাস্ত্রটা বলে? এটা গীতাতেও আছে, তারপরে আমাদের গরুড় পুরাণেও আছে। তো এই দিন এই যে দক্ষিণায়ন এসে গেলে, দক্ষিণায়নের শ্রাবণের পরে ভাদ্র মাস আসছে, এই ভাদ্র মাসে এই যে অমাবস্যা যেটা আসছে সেটার একটা স্পেসিফিক একটা ইম্পর্টেন্স দিয়েছে আমাদের ঋষিরা। কি জন্য? ওরা জেনে ফেলেছে এই যে পিতৃলোক বলে একটা লোক আছে, এই যেমন আমাদের পৃথিবী লোক মানে এই ভূমি, ওইরকম পৃথিবী থেকে যারা চলে গেলেন তারা পিতৃলোক বলে একটা লোকে বসে আছে। ওই লোকে যারা আছে তারা কি করে, যারা যারা পুনর্জন্ম নিয়ে নিয়েছে তারা তো ওখানে নেই, তারা তো চলে এসেছে। কিন্তু যারা যারা পুনর্জন্ম নেয়নি ওখানে এখনো ওয়েটিং লিস্টে আছে শরীর পাওয়ার জন্য, তারা এই অমাবস্যা দিনে, এই মহালয়া যেটা বলা দিনে ওরা নিচে নেমে আসে, পৃথিবী লোকে আসে। তো কোথায় যায় ওরা? যার যার রিলেশনস আছে তাদের কাছে যায়। এখন আমার ঠাকুরদা আজকে যদি আসেন, উনি এখনো জন্ম নেয়নি, তো উনি আজকে আসবেন, তো এসে উনি কি করবেন? উনি অন্য কোথাও যাবেন না, উনার যে সন্ততি যেখানে আছে তাদের কাছে যাবেন, গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তো তারা তখন দুটো জিনিস ওই লোকেরা যদি করেন তো উনি খুব খুশি হয়ে যান। কি করবেন? একটা হচ্ছে জল দেওয়া, জল তাদের উদ্দেশ্যে একটা জল দিতে হবে, দুটো হাতে জলটা ভরে নিয়ে পিতৃভ্যাম সদা বলে একটা জলটা দিতে হবে। ওই জল যদি দেওয়া হয় তো ওরা খুব খুশি হয়ে যায়, ওরা খুব তেষ্টাতে আছে, তখন ওদের তেষ্টাটা সমাপন হয়ে যায়। তারপরে কি দিতে হবে? তাদের আহার দিতে হবে, ওটা হচ্ছে পিণ্ডদান বলা হয়। ওই পিণ্ডদান তৈরি করার একটা সিস্টেম আছে, সেটা সবাই সমস্ত বাড়িতে যখন করে, তো শ্রাদ্ধ করে তখন ওরা করে, তখন সেটা করে দেয়, তখন তারা তৃপ্তি হয়ে যায়। তখন মন্ত্র দিয়ে তাদেরকে তৃপ্তি করার জন্য একটা রিচুয়ালস করা হয়, সেটা হচ্ছে তর্পণ বলা হয়। তর্পণ, এই তর্পণ কথাটাই তৃপ্তি থেকে এসেছে। তৃপ্তি কথাটা
কি করে এলো? থ্রিল, টু স্যাটিসফাই, টু গেট কন্টেন্টেড, সেটা হচ্ছে তৃপ্তি। সেখানে তর্পণ কথাটাও এসব। তো এই তর্পণ করা মানে আমরা আমাদের যে আগে যিনি যারা ছিলেন আমাদের ফোর ফাদার্স, তাদেরকে আমরা তৃপ্তি করছি, স্যাটিসফ্যাকশন করাচ্ছি। একটা বাড়িতে গিয়ে যদি আপনাকে আমি ভালো করে আশ্রমে আপনি এসেছেন, আপনাকে ভালো করে যদি না খাওয়াতে পারতাম, জল না দিতাম, তখন আপনারা কি তৃপ্তিতে ফিরবেন? শুধু কথা বললাম আত্মা সম্বন্ধে, আপনারা চলে গেলেন, তো ওটাতে তৃপ্তি হয়? হয় না। তৃপ্তি হয় কখন? তখন জল আর খাওয়া। জল খাওয়া বলি না আমরা টিফিনের জন্য, এই জল খাওয়াটা কিছু দিতে পারে। যখন পূর্বপুরুষরা আমাদেরকে দেখতে এসেছেন আমাদের বাড়ির সামনে, আকাশের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছে দেখছে, তাদের একটু জল আর পিণ্ড দিতে কি অসুবিধা হচ্ছে? কোনো অসুবিধা নেই, তাই না? এটাও দিতে কেউ কেউ বলে আমরা খুব বৈজ্ঞানিক লোক, আমরা কিন্তু এগুলি মানি না, আমরা দেব না বলে বসে আছে। কিছুই ধরে নেই, একটা জল দেওয়ার কি কত বিরাট একটা তোমার খরচ হয়ে যায় কি? তা তো নেই, খুব সিম্পল জিনিস এটা। আজকে হায়দ্রাবাদ থেকে একটি মেয়ে আমাকে ফোন করলো, ফোনে বলছে মহারাজ আমার স্বামী তো চাইনাতে আছেন, এখন আমি একা আছি হায়দ্রাবাদে, এখন আমি জানি না মেয়েরা দিতে পারে কিনা। আমি বললাম তোমার পিণ্ড ওইসবগুলি তৈরি করা তো অসুবিধা হবে, যেহেতু তুমি একা রয়েছ, সেই জন্য একটা অন্তত জলটা দাও, জলটা দাও, আর একটা রাইস গ্রেইনসটা তুমি রেখে দাও, ব্যাস ওটাতে ওরা তৃপ্তি হয়ে যাবে। তখন কি করলো, সব আমার ঠিক করছি কিনা ওটা দেখুন বলে ভিডিওতে আমাকে দেখালো কিভাবে ওরা জলটা দেয়। তো আমি পয়েন্ট লিখে পাঠিয়েছিলাম ওকে, 1 2 3 4 এরকম। Bring your 2 palms together, that is number 1. Number 2, take full palm size water. Third, close your eyes. Fourth, offer the water. Fifth, think about the forefathers are in presence of you, and then they are all very happy with your offering. Say the mantra, Om Pitrubhyo Namaha. Pitrubhyo, তোমাকে আমরা জল দিচ্ছি বলে তুমি বলো মনের মধ্যে, তারপরে তোমার ইষ্ট মন্ত্রটা 12 বার জপ করবে, ব্যাস তোমার রিচুয়ালটা শেষ হয়ে। খুব সিম্পল রিচুয়াল। এটা আমরা সাউথ আফ্রিকাতে করি বলে আমার এটা জানা ছিল। তো আমি এদের বললাম, ওই মেয়েটিকে বললাম, ও ঠিক যেমন বলেছিলাম ঠিক সেরকম ওটাতে ওরা যে পূর্বপুরুষরা তৃপ্তি পাচ্ছেন কিনা জানার ইমিডিয়েটলি আমার কোনো উপায় নেই, তাই না? সেই মেয়েটিও বুঝতে পারলো না পূর্বপুরুষরা যারা এসেছিলেন তার সামনে যদি এসে থাকেন তারা কিন্তু তৃপ্তি পেয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে আমি দেখলাম, সেটা করার পরে সেই মেয়েটির চেহারাটা দেখতে হবে, বাপরে কি সুন্দর তৃপ্তি ছিল তার মধ্যে। ওই তৃপ্তি যেটা পেয়েছে সেটা তো চেহারাতে আসবেই। সেই চেহারাটা অন্তত পাবে, এত যে ব্লিসফুল চেহারাটা আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তার মানে এ তৃপ্তি পেয়েছে মানে ওরাও তৃপ্তি পেয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আছে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষরা আর সেই আমাদের সন্ন্যাসের আগে আমাদের শ্রাদ্ধ বলে একটা সেরেমনি করতে হয়। সেই শ্রাদ্ধ সময় ব্রহ্মচারী সবাই বসে আছি, আমরা সেই 40 জন ব্রহ্মচারী বসে আছে, আমাদের আগামীকাল সন্ন্যাস হবে। আগের দিন আমাদের শ্রাদ্ধ করতে হবে। পণ্ডিত এসে বসে আছে, তো পণ্ডিত বলবেন যাদের মা বাবা নয় তারা এইদিকে আসে, বলে তাদের আলাদা করে, যাদের মা বাবা আছেন তারা এখানে বসে থাকেন। এখন তাদের জন্য কিছু মন্ত্র আছে যেটা বাবা মাকে ডাকা সেই সময় তাদের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া। আশ্চর্য। তার মানে আমরা বিশ্বাস করি বলে তো একটা স্বামীজি ওটা করেছেন আমাদের জন্য। আর এটা সম্প্রদায় শুধু স্বামীজি করেছেন বলে নেই, যেখানে যেখানে সন্ন্যাস ধর্মটা পালন হয়, যেখানে সন্ন্যাস হয় সেখানে এই প্রথাটা আছে। সেখানে বলতে হবে যে হে মা বাবা, তোমরা তো শরীর যুক্ত নেই, এখন শরীর ছেড়ে তোমরা চলে গেলে, কিন্তু তোমরা আমার সামনে উপস্থিত হও, আমার সামনে উপস্থিত হয়ে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব কালকে,
এই ঠাকুরের ইচ্ছাতে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো বলে আমাদের বলতে হবে। যাদের মা বাবা আছেন তাদের তো পিণ্ড দেওয়ার কোনো কোশ্চেন ওঠে না, যেহেতু যারা জীবিত আছে তাদের অন্যরকম মন্তব্য আছে। এখন দেখবে এই যে তর্পণ করা, এই পিণ্ড আর উদক, উদক মানে জল, পিণ্ড আর জল এই দেওয়া, তারপরে পুজো করা, তারপরে মন্ত্র উচ্চারণ করা, তারপরে দান করা। এই যে সেই দিনে যেদিন তুমি মহালয় দিনে তুমি তর্পণ করলে তখন দান করতে হবে। এই দান করাটা একটা বিরাট ব্যাপার। তো দান করতে হবে, কিছু লোকের খাওয়াতে হবে। তো আগেকার দিনে বলতো 5টি ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দাও, এরকম বলতো, 10টি ব্রাহ্মণকে ডেকে খাইয়ে দাও বলতো। তখন তারা ব্রাহ্মণরা সেইভাবে তাদের জীবনচর্যা ছিল। তারা কিছু মান্থলি কিছু পেত না, তাদের কোনো বেতন নেই। যে বাড়িতে গিয়ে পুজো করবে তারা কিছু চাল ডাল কিছু দিলে, তরকারি দিলে সেটাই নিয়ে আসবে, সেটা দিয়েই তাদের জীবনটা চলতে থাকে। সেই রকম লোকেদের গিয়ে দান করো, তাদেরকে খাওয়াও, এরকম বলতো। তো আজকাল তো অনেক ব্রাহ্মণরা তো খুব ভালো কন্ডিশনেও আছেন, তাদেরকে ডেকে তো দান করার কোনো দরকার নেই। এখন তুমি একটা যেখানে গরিবরা আছে, যেখানে একটা অনাথ স্কুল আছে, হস্টেল আছে, ওখানে গিয়ে দান দিতে পারো, কিংবা বয়স্ক লোক যেখানে বসে আছে ওখানে খাওয়াতে পারো ওদের। এইসব করে মডার্ন ওয়েতে আমরা এখন ভাবি এই দান ক্রিয়া এসব। এই দানের সম্বন্ধে বলতে গেলে মহাভারতে আসে আশ্চর্য, কর্ণের মৃত্যু হয়ে গেছে, তো কর্ণ এখন স্বর্গে যাবে। কেন স্বর্গে যাবে? সিধা পিতৃলোকে গিয়ে ওখান থেকে স্বর্গে যাবে। ও তার একটা পাস হয়ে গেছে, যেহেতু ও যখন শরীরের সাথে ছিল তখন কর্ণ খুব প্রচুর দান করেছে, চ্যারিটি। মানে কর্ণের মতো কোনো চ্যারিটেবল লোক কেউ নেই দুনিয়াতে, যা তুমি চাইবে সে দিত। কিন্তু ওখানে গিয়ে পিতৃলোকের গিয়ে বসে আছে, তখন যমরাজ আসছেন, তোমার আজকে তো তোমাকে থাকতে হবে এখানে পিতৃলোকে, একদিন হয়ে গেলে তারপরে তুমি স্বর্গলোকে যাবে। পিতৃলোকে যার একদিন মানে আমাদের 1 বছর, 365 days is equal to 1 day of পিতৃস। সেই জন্য ওরা আজকে আসে, তো 1 day খাওয়া দিলেই ওদের সন্তুষ্ট। এখন যম বললেন তুমি তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে একে পিতৃলোকে? তখন উনি বলছেন, দেখুন আমি খেতে বসে আছি, জল চাইছি, তো গ্লাসে জল দিল, জল ছিল না, ওটা গোল্ড ছিল। প্লেটে আমাকে যে পিতৃলোকের লোকটি একটা প্লেটে আমার খাওয়াটা নিয়ে, আমি কি খাবো বলে হাতে নিচ্ছি, সেটা কিন্তু গোল্ড খাওয়া, রাইসটা গোল্ড আছে। সমস্ত জিনিস সোনা দিয়ে তৈরি, আমি কি করে খাবো? খাওয়া যায় না। তখন যম বললেন, তুমি জানো কেন এটা হলো তোমার? তুমি যখন পৃথিবী লোকে ছিলে তখন তুমি দান করতে, কিন্তু কোনো একদিন কোনো লোকটিকে ডেকে আহার দিয়েছো তুমি, খাবারটা তো দাও নেই। যারা যারা আসতো তারা তারা সোনাটা চাইতো, তুমি সোনাটা দিতে, ঠিক আছে তুমি দান করেছো ঠিকই, কিন্তু তুমি তো কাউকে একজনকেও তুমি খাওয়াটা দিলে না। সেই জন্য এই পিতৃলোকে তোমার খাওয়াটা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন কর্ণ খুব চিন্তা হয়ে, তার মানে এত শোকান্বিত হয়ে সে যমকে প্রার্থনা করছে, তার পায়ে পড়ে, হে যমদেব তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এর মতো আমার জীবনটা কাটাতে পারো। তখন যমদেব বললেন, ঠিক আছে তোমাকে 15 দিন টাইম দিচ্ছি, পৃথিবীলোকে আবার যাও, তুমি পৃথিবীলোকে গিয়ে সকলকে তুমি অন্নদান করো, অন্নটা দাও, তবেই তুমি এখানে এলে তুমি অন্ন পাবে। তুমি যদি কাউকে ফুড যদি ডিনাই করো, that food will be denied unto you. Christ বলছেন না, whatever you deny to others, whatever you don't want to give others, that item will be denied to you. So if you don't give annadana, কাউকে যদি ভাত যদি না দাও, তোমার মুখে ভাতটা জুটবে না। এটা হচ্ছে law of karma. So we have to be very careful.
এই যে অন্নটা, তারপর এই 15 দিন ও থেকে সকলকে অন্নদান করেছিল, সেই সেই পক্ষটা হচ্ছে, পক্ষ মানে 14 days, এই পক্ষটা ফোর্টনাইট আমরা বলি ইংলিশে, এই ফোর্টনাইট হচ্ছে ইট ইজ কল্ড দিস মহালয়া পক্ষ কিংবা পিতৃপক্ষ বলা হয়। যে পক্ষ করোনা এসে 14 দিন থেকে পৃথিবীতে আবার সবাইকে অন্নদান করলো, সেই পক্ষটা হচ্ছে পিতৃপক্ষ বলা হয়। সেই পিতৃপক্ষে আমরা তর্পণ করতে পারি, শ্রাদ্ধ করতে পারি ফ্রম day 1 এনি ডে। কিন্তু দি লাস্ট ডে, দ্য মহালয়া তিথিটা ওটার জন্য খুবই শ্লাঘ্য, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই দিনে তুই অন্য দিনে করো না করো, কিন্তু মহালয়া দিনে শ্রাদ্ধ করলে তার গুণটা, তার ফলটা অতি উচ্চ ফল পাওয়া যায়। সেই জন্য আজকে সমস্ত ভারতে কিংবা যেখানে যেখানে হিন্দুরা বিদেশে আছেন, তারা সবাই আজকে একটা জায়গাতে যায় যেখানে জলাশয় আছে, মানে একটা ট্যাঙ্ক আছে, একটা পন্ড আছে, কিংবা একটা নদী আছে, কিংবা সমুদ্র, যেখানে যেখানে জলের আশ্রয় থাকে, জলাশয় থাকে, সেখানে গিয়ে এই তর্পণটা করতে হবে। আমরা দেখবে আজকের নাইটে যখন নিউজটা তোমরা দেখবে, এই যে ডিডিতে নিউজটা দেবে, আজকে কত জায়গাতে কত লোক তর্পণ করছিল, সেই ভিডিওটা দেখায়। অনেক আগে আমি দেখেছি এটা। তো এই যে সারা ভারতে, সারা যেখানে হিন্দুরা থাকেন, তাদের বিশ্বাস আমাদের শরীরটা পাই, এটা নট ফর ওয়ান বার্থ। এই শরীরটা বারবার আমরা পেতে থাকি, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম। তারপরে মরণ হয়ে গেলে কি শেষ হয়ে যায়? অন্য ধর্মাবলম্বীরা খুব বলে মরণের পরে আর কিছু নেই। সেরকম আমাদের জীবনে কি ওইরকম বিলিফ আছে? না। পুনরপি মরণমের পরে পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। আবার এসে একজন মাকে ধরতে হবে, সেই মায়ের জননী তার জঠরে গিয়ে বাস করতে হবে, 8 মাস 9 মাস থাকতে হবে। তো এটা হচ্ছে সাইক্লিক ভাবে এটা চলতেই থাকে যতক্ষণ আমরা মোক্ষতে না যাই। মোক্ষ যদি না পাই, ততবধি আমাদের এই সাইক্লিক ইয়েতে চলতেই থাকবো। এই জন্যই বলা হয় মোক্ষটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ আর ফাইনাল আমাদের পাওনা। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এটা হচ্ছে পুরুষার্থ বলা হয়। এই পুরুষার্থতে লাস্ট যেটা আছে মোক্ষ, সেটাই ফাইনাল। যতই আমার জন্ম হোক না কেন, কিন্তু আমি জানি আমার ফাইনাল গোলটা কি, সেটা হচ্ছে মোক্ষ। সেটা এক একজন হিন্দুর মনের মধ্যে, উইথাউট ইভেন বিং স্টাডিং শাস্ত্র, ওর মনের মধ্যে একটা পড়ে আছে। যেহেতু আমরা যে পূর্বপুরুষরা এটা বিশ্বাস করতেন, সেই লাইনে আমরা এসেছি, আমরাও সেটাই বিশ্বাস করি। সো এই যে মহালয়া তিথিটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এই মহালয়া তিথিটা তো শেষ হবে, আজকে রাতে তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, সন্ধ্যার সময় শেষ হয়ে যাবে। তার মানে তার পরবর্তী পক্ষটা কি নামে ডাকা হবে? তখন আমাদের পূর্বজরা বলেছে সেটা হচ্ছে দেবী পক্ষ বলা হয়। তার মানে যেখানে মহালয়াটা শেষ হচ্ছে, সেখানে দেবী পক্ষটা শুরু হচ্ছে। এই মহালয়াটা আশ্চর্যভাবে এটা অনেক পুরাণেও আছে, সেগুলি তো আমরা যাচ্ছি না, কিন্তু আর গীতাতেও আছে। গীতাতে প্রথমে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে অর্জুন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপটা করছে, তখন অর্জুনের অনেক অবজেকশনস আছে। এই যুদ্ধটা আমি করব না, কেন করবো না বলে জিজ্ঞেস করাতে সে উত্তর দিচ্ছে, এটা হয়ে যাবে, ওটা হয়ে যাবে, এই নাশ হয়ে যাবে, ওটা আসলে। তখন একটা পয়েন্ট ও নিয়ে আসছে, শঙ্কর হবে, বর্ণ শঙ্কর হবে। বর্ণ শঙ্কর মানে এই 4টি বর্ণ যেটা আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে, সেই বর্ণটা আলাদা আলাদা না থেকে সেইগুলি মিক্স আপ হয়ে যাবে। তখন বলছে, অর্জুন বলছে, তখন পতন্তি পিতর শেষাম লুপ্ত পিণ্ড উদক ক্রিয়া। এই যে লুপ্ত পিণ্ড উদক ক্রিয়া, পিণ্ড মানে আমি বললাম খাওয়াটা, ওই যে ভাতের যেটা খাওয়াটা, আর কিছু কিছু মিক্স হয় সেটাতে ভাতে, শাস্ত্রানুসার এইগুলি মিক্স করতে করতে, সিস এন্ড সিস থাকবে নিশ্চয়ই,
তারপরে এগুলি থাকবে। এখন ওটাতে পিণ্ড আর উদক, উদক মানে বললাম না ওয়াটার, তো পিণ্ড উদক ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াটাই লুপ্ত হয়ে যাবে বলছে। লুপ্ত মানে গায়েব হয়ে যাওয়া, সেই ক্রিয়াটা থাকবে না, এটা অর্জুন বলছে। তার মানে এই সেন্টেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারছি। আর পিতৃদের কি হবে? এই যে আমরা পিণ্ড আর উদক এই দুটো যদি না দিই আজকের দিনে, তো কি হবে? তাদের পতন হবে। পতন্তি পিতরও শেষাম। In this way, the Pitris will fall down from that state of Pitrins. So that is why it says, আর শুধু তা নয়, even the পিতৃ দেবতাদের আমরা ওদের দেবতাই মনে করব। আমার এখন grandfather, he has become পিতৃ, so he is দেবতা for me. So আমাদের পিতৃ দেবতা নিয়ে বলা হয় ওদের। So এই পিতৃ দেবতাদের কি হবে? যখন অর্পণ আমি করি তখন স্বাহা বলি না, তখন বৈদিক ধর্মে কি বলে? সদা। এই সদা শব্দটা এত ইম্পর্টেন্ট শব্দ, গীতাতে ভগবান আবার এই 9th চ্যাপ্টারে বলেন, ভূতানি ইয়ান্তি ভূতেজ্যা মধ্যাজি নোপি ভাম। সেখানে ইয়ান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃ ইয়ান্তি পিতৃব্রতা। এটা বলে তারপরে বলছেন 16 শ্লোকে বলছেন, अहम क्रतुर्हु মানে আমি যজ্ঞ, अहम यज्ञः सदा अहम। সদা শব্দটা শ্রীকৃষ্ণ ইউজ করছেন গীতাতে। এই সদা শব্দটা কোথায় ইউজ হয়? শুধু পিতৃদের জন্য ইউজ হয়, অন্য কারোর জন্য সদা বলা যাবে না। যখন দেবতাদের আমরা দিই তখন স্বাহা বলতে হবে। এটা হচ্ছে বৈদিক লোর, এটা বৈদিক ট্রেডিশন। স্বাহা হচ্ছে তাদের ট্রেডিশন, কিন্তু সদা হচ্ছে পিতৃদের জন্য। তার মানে মহাভারত সময় আমরা বুঝতে পারছি এই যে পিতৃদের কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার ছিল। কিন্তু এটা এই যে 6 মাস দক্ষিণায়নটা শুরু হয়ে গেল, এই দক্ষিণায়নটা খুব অন্ধকারময় এইসব বলা হয়। ডে টাইমটা কম হয়ে যাচ্ছে, নাইট টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে, এসব বলা হয়। তো এইগুলি ছাড়াও এই যে টাইমটা হচ্ছে খুব ভালো সময়, আমাদের নিজের মনকে বাইরে থেকে বার করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া, অন্তর নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে এই সময়গুলি। এখানেই দেখবে তুমি দেবীর উপাসনাটা খুব চরম স্টেটে নিয়ে যায় এই যে দক্ষিণায়নের মধ্যে। তো উত্তরায়ণের মধ্যে দেবী কিন্তু ওই রকম কোনো কিছু নেই, দক্ষিণায়নের মধ্যেই আছে এটা। যেহেতু আমাদের মনটা ভগবানের কাছে টার্ন করতে হবে বলে এই দক্ষিণায়নটাও খুব আমাদের ইন্টারেস্টিং আর ইম্পর্টেন্ট ফর আস। তবে দেবীটা শুরু হয়ে যায়, দেবী পক্ষ। তারপরে দুর্গার অনেক রকম ম্যানিফেস্টেশন আছে, কালী, লক্ষ্মী, তারপরে সরস্বতী, সেই ম্যানিফেস্টেশন সব এই সময় পূজিত হয়। সেই জন্য দুর্গার পূজাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। সেই জন্য এই নবরাত্রি বলা হয় দক্ষিণ দেশে। এখানে দুর্গা পূজা বলে নামকরণ নেই, এখানে দক্ষিণ দেশে কি বলে? নবরাত্রি বলে। 9টা দিন, তার মানে from tomorrow onwards 9 nights will be Navaratri. Our 10th day will be Vijayadashami. কিন্তু ওই সেম দুর্গাই উপাসনা হয় এখানে, ত্রিপুর সুন্দরী নামে এখানে উপাসনা করেন লোকেরা। সেই ত্রিপুর সুন্দরী আর দুর্গা আলাদা কিছু নেই, একটি দেবতাদের নাম বিভিন্ন। তো এখন এই যে মহালয়া সম্বন্ধে আমরা যেটা ডিসকাস করলাম, এটাতে মেইন পয়েন্টটা কি? এটা পিতৃদের স্মরণ করা, পিতৃদের উদ্দেশ্যে একটা রিচুয়ালিস্টিক একটা ক্রিয়াকলাপ করা। শুধু তা নেই, সমাজের মধ্যে যারা দুঃ অবস্থাতে থাকে তাদের জন্য ভোজন আমরা দেওয়া, তারপরে দান করা, আর 4th মনকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। এই জন্য মহালয়াটা খুবই অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বলা হয়। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রী রামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। এখন ওভার টু গান্ধী।
Pranam Maharaj. Any question from anyone? There are many devotees here. They are proficient with Bengali. So, আমি একটা yes, please. প্রণাম মহারাজ, একটা প্রশ্ন, আজকে মহালয়াটাকে আমরা শুভ বলবো না অশুভ বলবো, এটা নিয়ে আমার কন্ট্রোভার্সি আছে, সেটাই। এই যে 4টি বেনিফিট আমি যে বললাম, ওটাতে কি মনে হয় তোমার, এটা শুভ না শুভ? শুভ বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা যেহেতু তপনটাকে শুভই মানা হবে। শুভ নেই, এটা কেন এই যে অশুভ আইডিয়াটা তোমার মনের মধ্যে এসেছে আমি বুঝতে পারছি। বিকজ পিতৃদের যা কিছু আমরা কাজ করি সেইগুলি আমরা মিক্স করি না উইথ আদার থিংস। যেমন ধরো একটা হাঁড়িতে পিতৃদের জন্য তুমি রান্না করেছিলে, সেই হাঁড়িটা এখন কালকে ভগবানের জন্য ইউজ করবো না আমরা। পিতৃ হচ্ছে একটা ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য জীবাস। আমরা যেমন মনুষ্য বলে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, সেই রকম পিতৃ বলে একটা ক্লাসিফিকেশন ওর মধ্যে আছে। তাদেরকে সবসময় তাদের সঙ্গে যা কিছু কানেক্টেড সেইগুলি কিন্তু অশুদ্ধ। সেটা পিতৃ তর্পণ হওয়ার পরে আবার স্নান করতে হবে, এরকম করে নিয়মগুলি আছে না। সেই জন্য ওটা তোমার মনের মধ্যে ওটা অশুভ কিনা এই প্রশ্নটা আসতে পারে। থ্যাংক ইউ। অশুভ নেই, শুভই। আচ্ছা মহারাজ, আর একটা প্রশ্ন, এই যে গীতাতে বলা আছে যে আপনি বললেন না উত্তর এবং দক্ষিণ, গীতায় কিন্তু পরিষ্কার বলছে উত্তরের সময়, মানে উত্তর যেটা আমরা ওয়েট করছিলেন আমাদের ভীষ্ম যে আসুক তারপর আমার মৃত্যুটা হোক, ওয়েট করছিলেন, তো ওখানে কিন্তু একটা কাল রাত্রি বলা হচ্ছে, দক্ষিণ এটাকে বলা হয় কাল, এবং ওইটা বলে ওই সময় মৃত্যু হলে নাকি ভালো বলা হয়। আপনি যেটা বললেন এই সময় কিন্তু দেবদেবীর উপাসনাটা বেশি, কেন, এটা কোনো যুক্তি আছে কি, সেটাই বলছে। কারণটা যুক্তি এটাই, যারা যারা শরীর ছাড়ে উত্তরায়ণের সময় তারা একটা পার্টিকুলার এডুকেশন লেভেলটা পেরিয়ে গেছে, তারাই উত্তরায়ণের সময় শরীর ছাড়ার সৌভাগ্যটা পাবে। কিন্তু যারা যারা শরীরটা ছাড়ছে না, তাদের যারা শরীর আছে দক্ষিণায়ন সময় কিংবা শরীর ছাড়ছে, তাদের স্পিরিচুয়াল দিকে বেশি যেতে হবে। এই জন্য এই দেবী উপাসনাগুলি এই দক্ষিণায়ন সময় লাগানো আছে। এটা যদি না থাকতো, মানে তুমি যদি, আমি একটা হস্টেল করি, 90% যারা পাস করেছে তারা এই হস্টেলে আসতে পারে, তার মানে 40% যারা পাস করেছে সেই ছেলেরা কোথায় যাবে? তাদের জন্য দক্ষিণায়ন। যারা ব্রিলিয়েন্টলি পাস করেছে তারা উত্তরায়ণে যাবে। হ্যাঁ, তার মানে মোক্ষ করে মোক্ষ লাভ করতে গেলে দেবীর উপাসনার মাধ্যমে গিয়ে আমাকে আবার ওই জায়গায় আসতে হবে। সেই জন্যই আমি সেইভাবে জন্মগ্রহণ না করলে, আমার মধ্যে না থাকলে আমি উত্তরায়ণে যেতে পারছি না। এটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা। অনেক অনেক সুন্দর, প্রণাম মহারাজ। থ্যাংক ইউ। তুমি মনোজ কোথায় থেকে বলছো? কলকাতায়? আমি কলকাতা বেহালায় থাকি। ওকে, ভেরি গুড। এরপরে আর কেউ বলবেন? কারোর প্রশ্ন থাকলে হাত করেছে দেখো লিস্টের মধ্যে। আচ্ছা, সবাই একটু হ্যান্ড রেজ করে রাখুন যারা যারা বলবেন, তাহলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ বলুন। ওরা সবাই হাতটা যদি টাচ করে থাকে তখন ওটা অটোমেটিকলি একটা কিউ হয়ে যায়। তো ইট উইল বি ইজি ফর গার্গি এক একজনকে। ভাগলপুর নিবেদিত। জলটি দেব পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে, তো তখন ওইটি কি তুলসী তলায় দেবো? মহারাজ, জলটি কোথায় প্রদান করব? জলটি? হ্যাঁ, জলটি যে দেব মহালয়ার দিন, জলটি কোথায় প্রদান করবো? আমি কি তুলসী তলায় দিতে পারি? যদি তুমি কিভাবে বসে আছো তার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি পুজো করে বসে থাকো, সেখানে তুমি জলটা অফার করো, তখন তুমি জলটা অফার করার জন্য একটা পাত্রটা রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি তুমি নদীতে যদি করো, নদীর ধারে বসে তুমি করো, তখন নদীতে আমরা দিয়ে দিই, সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে দিই, কিংবা একটা ছোট পুকুরের মধ্যে দিয়ে দিই। যদি পাত্রতে দাও, সেটা নিয়ে এসে তোমার বাগানে যে গাছপালা আছে
সেখানে দিয়ে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে মহারাজ, প্রণাম। হ্যাঁ, অভিসন্দা লাহিড়ী হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলুন আপনি। ওই শ্রী শ্রী চণ্ডীতে ওই যখন ব্রহ্মা ধ্যান করছেন মায়ের, তখন ওই মন্ত্রে আছে না যে ত্বং স্বাহা ত্বং স্বাধা ত্বং হি বশৎকার স্মরন্তিকা। মহারাজ ওই ওই ওখানে মাকে স্বাহা এবং স্বাধা দুটো একসঙ্গে বলার সিগনিফিকেন্সটা কি, এটা যদি একটু বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমি যে বললাম শ্রদ্ধাটা স্পেসিফিক্যালি কৃষ্ণকে বলতে হলো যেহেতু এটা পিতৃদের শব্দ বলে। এখানে উনি যেটা বলছেন, ভূতানি, তুমি যদি যে ভূতকে তুমি ওয়ার্শিপ করবে, তুমি উপাসনা করবে, সেই ভূতের কাছে তুমি চলে যাবে। যারা দেবব্রতা যদি হন তো দেবতাদের পুজো করেন, তারপর দেবান ইয়ান্তি, দেবলোকে চলে যায়। সেই রকম পিতৃব্রতা যদি হয় তারা পিতৃলোকে যাবে। তারপরে যে কোনো ভূত, এটা সম্বন্ধে আমরা যদি, ভূত মানে এখানে নট ঘোস্ট বাট এনি টাইপ অফ এলিমেন্ট, সে অগ্নি কিংবা জল, এরকম এলিমেন্টে যদি উপাসনা করি সেখানে সেই লোকের কাছে যাবে। ওইরকম আমাকে যদি তুমি পুজো করো তো আমার কাছে তুমি আসবে, সেটা বলছেন, সেটা। কিন্তু এখানে যে আহম ক্রতুর আহম যজ্ঞ, তুমি যেটা করলে আহম সদা বলার কারণটা হচ্ছে, তো আহম কি কি যে বলতে গিয়ে উনি বলছেন আমি যজ্ঞ আছি, আমি যে যজ্ঞের যে তৈরি করার যে ক্রতু সেটাও আমি আছি। তারপরে সেই যজ্ঞের মধ্যে আমরা ভগবানের উদ্দেশ্যে আমরা দিই, সহা সহা বলে দিই, সেটা বলার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যেটা বলা হয় না সেটা আমরা একটু পিতৃদের আমরা করার সময় সেই জন্য সদা বলি, তখন এই সদাটা কিন্তু ওটা কিন্তু বাইরে রেখে দেবে না, ওটাও আমি, এই অর্থে আমাদের বুঝতে পারে এটা। প্রণাম মহারাজ। মেঘমালা বাসু। হ্যাঁ মহারাজ প্রণাম নেবেন। আচ্ছা মহারাজ, মহলার দিন বলছে যে ভেজ খেতে, যে তর্পণ করবে সেই ভেজ খাবে, বাড়ির সবাই কি ভেজ খাবে? এটা একটা আমার প্রশ্ন। কি আবার বলো তো? না, মহালয়ার দিন খাবারটা মানে নন ভেজ না খেয়ে ভেজ খেতে বলছি, ভেজিটেরিয়ান। হ্যাঁ, তাহলে মানে যে তর্পণ করবে সে ভেজ খাবে, আর যারা খাবে না বাড়ির আর সবাই, তারা তো নন ভেজ খেতে পারে না, তারাও ভেজ খাবে? এটা তো পুরো ফ্যামিলি। ঠিক আছে, এটা ভালো প্রশ্ন। কিন্তু এই যে পিতৃদের আমরা যখন খাওয়াটা দিই, এই যে পিণ্ড উদক, এই দুটোই দিই, তো সেটা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান, সেখানে অন্য কিছু বলা হয়নি। আমাদের গরুড় পুরাণে পিতৃদের কি কি দিলে তাদের সুগম, তাদের ডাইজেশনটা হবে বলে একটা শ্লোক আছে। তো সেই শ্লোকের মধ্যে বলা আছে এই ভেজিটেরিয়ান ডিশেসই বলা হলো, নন ভেজ বলা হয়নি। এখন একটা বাড়িতে একজন তর্পণ করছেন, কিন্তু তর্পণ করার লোক আর বাড়িতে অন্যরা আছে, তারা কি বিভিন্ন, তারা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন কুলের, ভিন্ন গ্রামের, ভিন্ন লোক কি না, ওরই আত্মীয় ওরা। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারছি তো? তো ওরই তো আত্মীয়, তারপরে তার যে যা যা রুলস আছে সেই রুলসটা অন্যদেরও ফলো করলে ভালোই। আর একদিন যদি না খেলেও কিছু অসুবিধা হবে না, তাই না? সবাই কিন্তু মানবে এটা। আমি এই জন্য বলছি, ওটা তুমি খাও না খাও ওটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না। আমার বলার হচ্ছে যিনি তর্পণ করেন তার আত্মীয়রাই বাড়িতে আছে, তো আত্মীয়দের একটা সম্পর্ক আছে বলেই তো উনি তর্পণ করছেন অন্যদের। এখন ভাই ভাই তর্পণ করছে, তার মানে দিদি তর্পণ করার দরকার নেই, কিন্তু বাড়িতে আছে, তার মানে সেই সব কানেক্টেড টু দ্য পিতৃস। সেই পিতৃদের সঙ্গে যারা যারা কানেক্টেড, তারা তর্পণ করার লোক যেরকম বিধি পালন করেন সেটা পালন করলে ভালো, এটাই। নেক্সট।
মনীষা মুখার্জি। হ্যাঁ, প্রণাম মহারাজ। হ্যাঁ, নমস্কার মনীষা। হ্যাঁ মহারাজ, বলছি যে দেবী পক্ষ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়? বিজয়া দশমী নাকি দীপাবলি? আমার এটা জানা নেই। গুড কোশ্চেন। দেবী পক্ষটা আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী ওটা শেষ হয় জগদ্ধাত্রী পুজো অবধি। জগদ্ধাত্রী পুজোটা নবমী দিনে হয়, মহানবমীতে, তারপর দশমীতে বিসর্জন হয়, সেই দিনে দেবী পক্ষটা শেষ হয়। সেই জন্য এই যে কুলাকুলি করা, তারপরে দেবী দুর্গা পুজোর পরে আমরা একজন একজনকে গ্রিটিংস করি না? কি গ্রিটিংস করি আমরা? শুভ বিজয়া। হ্যাঁ, শুভ বিজয়া। এই শুভ বিজয়া গ্রিটিংসটা তুমি জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত করতে পারো। তারপরে শুভ বিজয়া বলার কোনো মানে নেই, কেন অলরেডি ডেজ হয়ে গেছে। সেটাই। তাহলে জগদ্ধাত্রী পুজোর মানে রামনবমী পর্যন্ত এটা, মহানবমী, রামনবমী পর্যন্ত এটা থাকে। তো জগদ্ধাত্রী পুজো নবমীকে কি আমরা রামনবমী বলি? আমি ভুলে হতে পারি। না না, রামনবমী অন্য সময়। নবমী তিথি পর্যন্ত দেবী পক্ষ। হ্যাঁ, রামনবমীটা চৈত্র মাসে। এটা হচ্ছে জগদ্ধাত্রী মাসে এরকমই আসবে। তো এই আশ্বিনের পরে আসবে। তো এই মাসে দেখবে তুমি, তখন জগদ্ধাত্রী পুজোটা শেষ হয়ে যাবে। তারপরে এই যে দেবী পক্ষে, এই যে ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে পার্টিকুলারলি দেবী আমার সর্ব পরব্রহ্ম, এইরকম জ্ঞান নিয়ে যারা উপাসনা করে, এই যে দেবী উপাসক, তারা এই তন্ত্র মতে জগদ্ধাত্রী পুজো হতে শেষ হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ মহারাজ, প্রণাম। গঙ্গোত্রী বণিক। নমস্কার মহারাজ। মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো, আপনি তো জানেন আমি এখানে থাকি, তো আমি এখন তো অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, একটা এরপরে মানে স্নান করে এমনি করে, তখন কি আমি তর্পণ করতে পারি? হ্যাঁ, তুমি আছো এখন ডাবলিনে, ন্যাচুরালি তো ইন্ডিয়াতে যে টাইমটা আছে ও 4.5-5 ঘন্টা পিছিয়ে আছো তুমি। তো যারা যারা যে টাইম জোনে আছে সেই টাইম জোনে করতে পারে। জেনারেলি পিতৃরা নাকি 12টা মানে মধ্য নুন, যেটা আমরা বলি না ইংলিশে নুন, সেটা যেটা বলা হয়, সেই মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তারা ওয়েট করে। এটাই গরুড় পুরাণে লেখা আছে। পিতৃরা যে পিণ্ড উদক পাওয়ার জন্য, আমাদের কাছে পাওয়ার জন্য কতক্ষণ ওয়েট করবে? তো তারা ওয়েট করে কতক্ষণ? এই যে মধ্যাহ্ন সময় পর্যন্ত, তার মানে 12 নুন পর্যন্ত ওয়েট করে। তার আগে দিয়ে দিলে ওরা অ্যাকসেপ্ট করে, তৃপ্তি হয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেল। তারা ফিরে চলে যায়, তখন আবার তোমাকে একটা পার্টিকুলার রিচুয়াল করে তাদের ডাকতে হবে। যেমন অন্য সময় আমরা তর্পণ করি না, তখন ওদের ডাকা, আবাহন করে তারপর পুজো করা হয়, সেই রকম করতে হবে। আজকে কিন্তু তোমাদের আবাহন করা দরকার নেই। কারণটা কি? ওরাই চলে এসেছে, নিজে থেকে চলে আসে আজকে। তারপরে পিতৃরা কিভাবে আসবে, তাদের কি রুট, এটা বলা হচ্ছে। তারা নাকি সূর্যের এক একটা ওটা কি বলে দি লাইট হ্যাজ গট spikes 1, 2, 3, we can actually divide that. ওই রকম ওই যে কিরণ বলা হয় না, হ্যাঁ বাংলাতে কিরণ বলা হয়, সেই কিরণের এক একটা কিরণ ধরে তারা সূর্য লোক থেকে এখানে নেমে আসে, এরকম করে এটা ব্যাখ্যা বলা আছে। তো তার মানে সূর্যকিরণটা তখন সন্ধ্যাকালে কি হয়, সূর্যকিরণটা আস্তমান হওয়ার সময় সূর্যকিরণটা থাকে না, সেটা that will be weakened and that will go back, it will be pulled back to sun only, so they will go back. যদি তোমার দেরিও হয়ে থাকে, আজকে ভালো তিথি, দেওয়াটাই ভালো। আপনি যেটা লিখে পাঠিয়েছিলেন, আপনি বললেন আপনি আমাকে একটু পাঠাবেন মহারাজ। এখন পাঠাও। ঠিক আছে, প্রণাম নেবেন। আমি আপনার গ্রুপে পাঠিয়ে দিলে আমরা পাওয়া যাবে। আমরা ঠিক আছে, তো গ্রুপে মানে কোন গ্রুপে? আমি গার্গীকে পাঠিয়ে দিলে তোমরা পেয়ে যাবে।
সোমা মুখার্জি কিছু বলতে চাই। গার্গীকে পাঠালে পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আমি একটু বলবো। আমি হয়তো মহারাজ আমি সোমা বলছি কলকাতা থেকে। অংশুমান চক্রবর্তীও প্রশ্নটা লিখে দিয়েছেন। আমি জানতে চাই যে মহিলা মেয়ে কি তার মৃত বাবাকে জল দিতে পারে তার কোনো পুত্র যদি না থাকে? এটা কি শাস্ত্রসম্মত হয় যে আমার বাবার তো? আমরা দেখে আসছি সবসময় ছেলেরাই এই তর্পণ কাজটা করে, মেয়েদের তো আমরা দেখি না জেনারেলি, তাই না? এই জন্য প্রশ্নটা আসে। যদি কোনো বাবা মার কোনো ছেলে নেই, শুধু কন্যাই ছিল, তার মানে সেই কন্যারাও করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের সাউথ আফ্রিকাতে আমাদের মহিলারা অনেকে করে। এই রিসেন্টলি আমাদের সাউথ আফ্রিকা থেকে একটা ভক্তকে আমি গয়াতে পাঠিয়েছিলাম। গয়াতে যে পূজারী, আমাদের পূজারী পান্ডা, তিনি তাদেরকে দিয়েই সমস্ত শ্রাদ্ধ কর্ম করালেন, যেহেতু কোনো ছেলে নেই। সেই জন্য এটাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে যেটা বিধিটা আছে, সেই বিধিটা কমপ্লিটলি আমরা 100% ফুলফিল করতে পারি না বলে একটা এক্সেপশন আছে, কিন্তু দিস এক্সেপশন ক্যানট বি দ্য রুল, এটা মনে রাখবেন। ধন্যবাদ মহারাজ, প্রণাম নেবেন। মহারাজ হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলুন আপনি। গার্গী দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, দাদা বা ভাই বাইরে থাকে, সেক্ষেত্রে মহিলারা তো করতে পারে না। এবং ছেলে মানে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য কি? মানে রিচুয়ালের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে তর্পণ করার সময়? সেটা এই যে বিধিটা কেন এলো সেটা তুমি জিজ্ঞেস করছো, তার মানে, তাই না? এই যে পুরুষরাই করতো, পুরুষরাই করবে, হ্যাঁ, এই বিধিটা কেন এলো, কেন এটাতে পার্থক্যটা কেন? এটা তুমি ঠিকই, এটা খুবই ইন্ট্রিকেট, ভেরি ভেরি মাইনিউট ডিটেলসে তুমি চলে গেলে। আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট at least one devotee is here who can think very subtle way. এই subtle কারণটা কি? এই যে লিনিয়েজ, আমাদের পরম্পরাটা, এটা কে পুরুষ না মেয়ে? মেয়ে আরেকটা গোত্রতে চলে যাবে, তার যারা যারা বাচ্চা হবে তারা সেই পুরুষের রীতিতে চলে যাবে, তার গোত্রতে চলে যাবে, সেই ফ্যামিলির ট্রেডিশনের মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটি তো সেটা নেই। মেয়েটির এরকম নিজস্ব একটা কুল কি তৈরি করতে পারবে? পারবে না, যেহেতু আমাদের সমাজ এটা হচ্ছে পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজ। এই সমাজ আগে থেকে শুধু একটা পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজ বলে এটা দোষ দেওয়া যাবে না। It is because only পুরুষ have the capacity to impregnate a woman. That's why she gets a child. That's why প্রধানত পুরুষেরই এই শক্তিটা, এই পাওয়ারটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্রণাম নেবেন মহারাজ। দুর্গা ম্যাডাম কিছু বলতে চান? প্রফেসর দুর্গা বাসু ম্যাডাম বলুন। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন মহারাজ। আমার একটা ছোট প্রশ্ন, এটা অনেক সময় মনের মধ্যে আসে যে ধরুন আমরা জেনারেশন আফটার জেনারেশন, ধরুন ঠাকুরদাদা, তারপর ছেলে, তারপর প্রত্যেক সময় আমাদের এই জলদান করি আমরা পিতৃদের উদ্দেশ্যে মহারাজ। তো আমরা তো জন্মান্তর বাদ মানি, পুনর্জন্মের কথা মহারাজ আপনি বললেন। তো এই যে আমরা দিয়ে যাচ্ছি সমানে, কিন্তু হয়তো তার জন্মই হয়ে গেছে, এমনও তো হতে পারে মহারাজ যে পুনর্জন্ম। তো সেক্ষেত্রে মহারাজ আপনি কিভাবে আমাদের এটাকে ব্যাখ্যা করবেন, যে বা আমরাই বা কিভাবে এই যে জল আমরা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের বংশ পরম্পরায়, তো সেটা কিভাবে আপনি মহারাজ বলবেন? কারণ কারুর হয়তো জন্ম হয়েও যেতে পারে। তো সে তার যদি পরজন্ম হয়ে থাকলে তার কি তর্পণটা দরকার আছে কি? দরকার তো নেই। সে তো শরীর ধারণ করেছে, শরীর ধারণ করলে তার মা বাবা থাকবে, সেই মা বাবা থাকলে তার খাওয়া দাওয়া সবটা ওরাই করবে। সেই জন্য আমার কাছে তাকে এই যে পিণ্ড উদক দেওয়ার কোনো দরকার নেই, এরকম কোশ্চেনটা আসতেই পারে। থ্যাংক ইউ ফর দিস ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটাতে
হ্যাঁ, এই কোশ্চেন কি হয়, কিছু কিছু অ্যাজাম্পশন থাকে, যে অ্যাজাম্পশন গুলো আমি তোমাকে বলি, এই অ্যাজাম্পশনটা ঠিক আছে কিনা তুমি বলো, আমি বলবো না। যেমন ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন, যে যাকে আমি পিণ্ডদাকে ক্রিয়া করছি আর দিচ্ছি খাওয়াটা, সেই লোকটি অলরেডি জন্ম নিয়ে নিয়েছে। এটা ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ ফর দ্যাট? হ্যাঁ মহারাজ, ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ that that is my question. How could we understand that he is taking this our offerings, or already he has the new birth? No, how do you understand? সেটা তো বোঝার উপায় নেই মহারাজ। তার মানে তোমার অনুমানটা হচ্ছে উনি অলরেডি একটা বার্থ করে নিয়েছেন, তাই না? হতে পারে তো, এটা প্রশ্নটা হতে পারে, এটা তো অনুমান তো। না, প্রুফ নেই। এটা হচ্ছে অনুমান। সেই অনুমানের বেসিসে কাজ করা ভালো না অনুমান যা থাক, আর অনুমান না করে আমরা যেটা আমরা জানি সেইভাবে করি না, এটাতে কোনো আপত্তি তো নেই। না না, সে তো নিশ্চয়ই ঠিক আছে মহারাজ। যদি ওই লোকটি জন্ম নিয়ে থাকলে, এই যে আমি পিণ্ডটা দিচ্ছি, সেই পিণ্ডটা কি ফিজিক্যালি যাচ্ছে কি তার কাছে, ওই পিতৃর কাছে? না, যাচ্ছে না। তার সেই সূক্ষ্ম অংশটাই যাবে। সেই রকম আমি যেটা পিতৃ বলে ভেবে আমার ঠাকুর দাদাকে আমি দিচ্ছি আজকে, সে অলরেডি জন্ম নিয়ে নিয়েছে, আমার ছোট ভাইয়ের গ্র্যান্ডসন হিসাবে এসে গেছে, তার তো তার মা বাবা আছে, কিন্তু ইনভিজিবলি আননোয়িংলি সেই যেটা আমি পিণ্ডটা দিলাম, সেই খাওয়ার যে সাটল ফোর্সটা ওই ছেলেটির কাছে যাবে। সেই ছেলেটির যে সাটল বডি যেটা আছে না, সেটাকে আচ্ছা, সেই জন্য দেওয়াতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নেই। ওকে মহারাজ, ওকে মহারাজ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মহারাজ। ওকে। আচ্ছা, মালবিকা বোধহয় হাত তুলেছিলেন, মালবিকা বাসু। আচ্ছা, আগে এদিকেরটা হয়ে যাক। মনীষা মুখার্জি আছে। মনীষা তো হয়ে গেল। আচ্ছা, হ্যাঁ মহারাজ, আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, আরেকটা ছিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছিলাম। মহারাজ, বলছি আমি তো এখন চেন্নাইয়ে আছি কাজের সূত্রে, আর আজকে দুপুর 12টা পর্যন্ত আমার কাজ ছিল, তো আমি আজকে পিতৃতর্পণ করতে পারিনি। তো আমি কি অন্য অমাবস্যায় তর্পণ করতে পারবো? মানে আমি শুনেছিলাম যে সব অমাবস্যাতেই নাকি তর্পণ করা যায়। কারেক্ট, দ্যাট ইজ দ্য বিধান। মানে যদি মহালয়ের দিনে, বিধানটা কি, অমাবস্যার দিনে তর্পণ করা যায়, এটা হচ্ছে ফার্স্ট রুল। সেকেন্ড রুল হচ্ছে প্রতি অমাবস্যাতে করা যায়। যদি কোনো অমাবস্যা তুমি করতে না পারো, অ্যাটলিস্ট ইয়ারলি ওয়ান্স মহালয় অমাবস্যাতে করো, এটা হচ্ছে বিধান। এখন মহালয় অমাবস্যাতে আমি করতে পারি নাই, এরকম যদি স্থিতি হয়, তখন ফলোইং অমাবস্যাতে তুমি করতে পারো। আচ্ছা, ধন্যবাদ মহারাজ। হ্যাঁ, মালবিকা বাসু বলুন। প্রণাম স্বামীজি। না, আমি কিছু কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আকাশ দেখছি। আচ্ছা, লোপা বিশ্বাস। লোপা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে প্রণাম মহারাজ। আমার একটা প্রশ্ন আছে যে গয়ায় পিণ্ডদান করলাম, আমার প্রয়াত পিতামাতার উদ্দেশ্যে যদি আমি গয়ায় পিণ্ডদান করি, তাহলে কি মানে ওনাদের পুনর্জন্ম হয়ে যায়? মানে গয়ায় পিণ্ডদান করলে না করলে কি ততদিন পর্যন্ত ওনাদের পুনর্জন্ম হয় না, এরকম কি আছে কিছু? গয়া হচ্ছে একটা বিশেষ মহত্বপূর্ণ একটা স্থান, ওটা হচ্ছে খুবই বিশেষ একটা স্থান। সেখানে যদি পিতৃদের জন্য আমরা যদি তর্পণ করি, ওই শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটা যদি করি, তাদের জন্য পরবর্তীকালে তুমি বছরে বছরে যেটা করার যে বার্ষিক, যেটা ওটা কি বলা হয়, প্রতি বছর যেটা করা হয় বাৎসরিক, সেটা করার দরকার। এটাই তোমার এক্সেপশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের তুমি শ্রাদ্ধ করলে তারা মুক্তি পাবে, সেটা কিন্তু এই জন্য মুক্তি তো তাদের জ্ঞান হলেই মুক্তি হবে, জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত। আর বিশেষ মানে আমাদের সেন্সুয়াল এনজয়মেন্ট যদি তার মনের মধ্যে থাকে,
তখন তো তার মূর্তিটা হবে না, তুমি যতই শ্রাদ্ধ সেরেমনি করো। সেই জন্য সে মূর্তির ব্যাপারটা ছেড়ে দাও, কিন্তু ওদেরকে করলে ইউ আর ফ্রি ফ্রম রেস্ট অফ ইউর লাইফ। ধন্যবাদ মহারাজ। শম্পা কুণ্ডু। হ্যাঁ মহারাজ, প্রণাম নেবেন। শম্পা বলো। মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে পিতা মাতা দুজনের মধ্যে যদি একজন গত হয়, তাহলে কি একজনের নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যায়, না দুজন গত হওয়ার পরেই পিণ্ড দিতে হয়, এরকম কি কিছু নিয়ম আছে? যে যিনি গত হয়েছেন সেই তার জীবাত্মা আলাদা, তার পিতার যে জীবাত্মা আলাদা। এরা দুজন একটা সোশ্যাল ইম্পর্টেন্সের জন্য, একটা পথের জন্য, একটা পরবর্তী জীবাত্মাদের আনবার জন্য তারা এক হলো বটে, কিন্তু তারা আলাদা আলাদা জীবাত্মা। সেই জন্য মা যদি মারা রেখে থাকেন তো মায়ের পিণ্ডদানটা ইনি তার ছেলেটা করতে পারে, পিতাটা বসে থাকবেন সঙ্গে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে মহারাজ, আমি কি আমার দিদির নামে পিণ্ডদান করতে পারি? সেই জন্য সর্ব পিতৃ ডে বলা হয় আজকে। সর্ব পিতৃদের এই যে মহালয়াটা কি হচ্ছে, একটা পার্টিকুলার লোক যিনি গত হয়েছেন তাদের জন্য শ্রাদ্ধ নেই, এটা সমস্ত পিতৃদের, শুধু তুমি নেই ও নেই, মানে সমস্ত পিতৃদের আমরা বলি এটা খুব দরকার আছে। যেমন বলা হয় মায়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তেন্দু ভুবনত্রয়ম বলা হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে একটা শ্লোক আছে, এটা বলতে আমি যে তর্পণ করছি আজকে মহালয়ের দিনে, কার জন্য করছি? শুধু একজন, দুজন, পাঁচজন জন্য নেই, এটা হচ্ছে ভুবনত্রয়ম, যত জীব রাশি আছে ভুবনত্রয়ম, তিন ভুবনের মধ্যে, তিন ভুবনের মধ্যে, তাদের সবাই তৃপ্তি। কিন্তু কিভাবে তৃপ্তি হবে? তয়েন, তয়ম মিন্স ওয়াটার, এই যে জলটা আমি দিচ্ছি, এই জল দিয়ে সকলের যেন তৃপ্ত হোক, এরকম বলা হয়। সেই জন্য ইট ইজ ওই মহালয়া দিনে you can give for anybody whom you know. আচ্ছা মহারাজ, ধন্যবাদ অনেক। নমস্কার মহারাজ। অংশুমান চক্রবর্তী। কি ক্লোজ করা যাবে এখন? হ্যাঁ, প্রণাম স্বামীজি। শাস্ত্রে আমি পাচ্ছি সধবা মহিলাদের তর্পণ নিষিদ্ধ, এই ব্যাপারটা একটুখানি বলবেন। আরেকটা কি শাস্ত্রে কি আছে বুঝলাম না। না, শাস্ত্রে কি আছে বললে, ওটা বুঝলাম না আমি। শাস্ত্রে সধবা মহিলাদের তর্পণ নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এই ব্যাপারটা একটুখানি বলবেন। আর বলছি প্রশ্ন, তর্পণ যে করতে হয়, তর্পণ কথার অর্থ যে তৃপ্তি, তর্পণ করতে হয় মানে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ করছি, সেটা শাস্ত্রে আমরা পাচ্ছি। করতে যে পিতৃ তর্পণ করলে পিতৃপুরুষরা যে তর্পণে মানে জল নিতে আসছেন, প্রমাণটা কোথায় পাবো একটুখানি যদি বলেন। আচ্ছা, শাস্ত্রিক প্রমাণ যদি চাও তো গরুড় পুরাণ হচ্ছে বেস্ট। আর মহাভারতে আমরা পাচ্ছি যখন পাণ্ডবদের 5টি ছেলেকে একসঙ্গে মারা গেল, তাদের সবার তর্পণের জন্য এই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী তো মা, এদের জন্য দ্রৌপদীকে নিয়ে কৃষ্ণ থাকেন সঙ্গে, কৃষ্ণের প্রেজেন্সে ওরা শ্রাদ্ধ কর্মটা করছে বলে মহাভারতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপরে রামায়ণেতে যদি তুমি এসো, রামায়ণে শ্রীরাম তার বাবা দশরথের জন্য তর্পণ আদি করছেন, এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইভেন কি জটায়ু যেহেতু দশরথ রাজার খুব নিকট বন্ধু ছিল, সেই জন্য সেই বন্ধু মারা যাওয়ার পরে জটায়ুর জন্য উনি তর্পণ করছেন, ওটা রামায়ণে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো যদি স্ক্রিপচার যদি দেখো, মহাভারত রামায়ণে তো আছেই, এটা ছাড়া ধর্মশাস্ত্র বলে একটা গ্রুপ আছে, এটা হচ্ছে স্মৃতি গ্রন্থ বলা হয়। সেই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র এরকম করে অনেক রকম ধর্মশাস্ত্র আছে, সেই তার মধ্যেও ক্লিয়ারলি লেখা আছে
যেমন বললো, আমি একটা শ্লোকটা বলছি তোমাকে, কৃষ্ণ পক্ষে তু আশ্রয়ুজ্যম পিতৃনাম ahar uchyate. Meaning ki, in the dark fortnight, Krishna Pakha of Ashwin Mas, the days are specially consecrated to Pitris. Shraddha and Tarpana then give long life and blessings to you. Tatra Sraddham Prakurvita, order. Dharma Shastra, order diche. Prakurvita, not Kuriyeta like that, not you can do, not like that. You do it. Kurvita. And then it says, Pitrinam Ayushya Pradam. Pitris will give you blessings and your Ayu will increase. That is what it is, the Grantha say. So there are proofs there. But I can tell you some other physical type of proof. In Ranchi, when I was there, one gentleman was there, Nastik. He doesn't believe in these type of rituals. So he used to come and sit with me. His wife was a great devotee of Sri Ramakrishna. And she passed away 2 years over. One day, this gentleman went to his sister's house. In sister's house, he was staying. At the time, the sister told him one incident that happened one day before his coming. What was that, you know? That sister saw the Bodhi. Bodo Dadar wife, Bodhi to. Bodhi to bole. The Bodhi, she saw her standing there and she came to her and told her, please give me a glass of water. I'm too thirsty. I cannot stand anymore. She saw the Bodhi as she was in the body. She at that time forgot the Bodhi has passed away, died 2 years before. Then she ran inside and brought the water to her. And as if she's taking the water from her, she felt. Of course, the glass is in her hand only. She took the water and she disappeared. So when he came back and told me, I instructed him, gave him one of her staff along with him, sent him to Gaya and did the Tarpana, Shraddha, etc. for his wife, because he didn't have any child. He himself did for his wife. After that, such things never happened. So I have the belief that Pitris are there. Pitris are satisfied means you will be only given a great blessings. Many of the roga means the diseases which are incurable defined. It is due to Pitris shaf, they say. If you are not nice to Pitris, they may feel bad. And they may think, oh, let him suffer like that. If they decide like that, then suffering will be there. So it is better to accept our Pitris, because without them, are we there today? Simple science it is. We cannot be today without them. So why not you offer our respects and our pranams and our prayers to them? That is the idea. Okay, Gargi. On